Good morning, dear student. Today we have to discuss on the Griffith's experiments. The Griffith's experiment is become milestones in the history of discovery of genetic material. आज आपल्याला ग्रिफिथनी जे एक्सपेरिमेंट केलेला आहे त्याच्याबद्दल अभ्यास करायचा आहे. फ्रेडरिक ग्रिफिथ फ्रेडरिक ग्रिफिथ Frederick Griffith's experiment. He was bacteriologist. Griffith was bacteriologist. And he was well known about the morphology of bacteria. He was from England, and he performed experiment on the bacteria to know the principle of transformation in the bacteria. It means in the mid 19th century, Mendel was performed experiment to know the principle of heredity and variation. 19th सेंचुरीच्या मध्यान काळामध्ये मेंडेलनी वेगवेगळ्या प्रकारचे एक्सपेरिमेंट केले. त्याला म्हणतो आपण हायब्रिडायझेशन एक्सपेरिमेंट. आणि हायब्रिडायझेशन एक्सपेरिमेंट करून त्यांनी एक तत्व सांगितलं की समथिंग इज प्रेझेंट इन द बॉडी ऑफ ऑर्गॅनिझम विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटन्स ऑफ कॅरेक्टर, ट्रान्सफर ऑफ कॅरेक्टर, अँड दॅट समथिंग मेंडेल रिगार्डेड एज फॅक्टर. बट मेंडेल वॉज अननोन अबाउट द chemical nature of the genetic material. Mendel was unknown about the chromosome. Mendel was unknown about the nucleus. And in the 20th century, the birth of the Griffith was occurred in the end of the 19th century. And he was performed experiment in the 20th century, at the beginning of 20th century. It means the Griffith was performed experiment in the 1928. He was performed experiment on the bacteria to know the principle of the transformation. You know transformation. The experiment name is transformation. Transformation in bacteria. ट्रान्सफॉर्मेशन इन बॅक्टेरिया. ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे एका बॅक्टेरियाचं स्वरूप बदलतं. एखाद्या बॅक्टेरियाचं स्वरूप बदलतं.
due to entry of active principle from the other bacterium. And experimentally proved by performing the experiment. Transformation means conversion of rough walled bacteria or rough walled bacterium into smooth walled bacterium due to entry of active principle from heat killed S strain bacteria is called transformation. It's known as transformation. Griffith was well known about the morphology of the bacteria. ग्रिफिथला माहित होतं की वेगवेगळ्या प्रकारच्या बॅक्टेरियाचं स्वरूप असतं, वेगवेगळ्या प्रकारच्या बॅक्टेरियाची मॉर्फॉलॉजी असते. काही बॅक्टेरिया आहेत रफ वॉल्ड बॅक्टेरिया आणि काही बॅक्टेरिया आहेत स्मूथ वॉल्ड बॅक्टेरिया. म्हणजे बॅक्टेरियाच्या भोवताली जी वॉल असते ती वॉल काही बॅक्टेरियाच्या ग्रुपमध्ये स्मूथ असते आणि काही बॅक्टेरियाच्या ग्रुपमध्ये रफ असते. And Griffith was performed experiment on the bacteria, experimental tool of the Griffith's experiment is Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae. This is the one of the bacterium. Streptococcus pneumoniae bacteria, which may cause disease pneumonia, which may cause disease pneumonia, which may cause disease pneumonia. मॅमल्सला प्राण्याला हा रोग होतो निमोनिया या बॅक्टेरियामुळे. and the bacteria are of two types. morphology of the bacteria are of two types. दोन प्रकारच्या याच्या मॉर्फॉलॉजी आहेत. morphology of the bacteria shows two types, two forms of bacterium. One bacterium is with smooth wall. It means here wall is smooth, thick wall is smooth, and this type of smooth wall of the bacterium, smooth walled bacterium,
याच्या भोवताली कशी आहे, हे बॅक्टेरियाची वॉल स्मूथ आहे मॉर्फोलॉजिकली बघितलं तर. सच टाइप ऑफ स्मूथ वॉल बॅक्टेरियम इज नोन एज एस स्ट्रेन बॅक्टेरियम. And another bacterium is with rough wall. Rough wall bacterium. अशा प्रकारचे रफ वॉल आहे याची, हे असे रफ वॉल आहे. इट मीन्स वॉल इज नॉट युनिफॉर्म ऑन इट्स सरफेस. So such type of bacterium, strain of such type of bacterium, strain of such type of bacterium is known as R strain. Strain of such type of bacterium known as R strain. अशा दोन प्रकारच्या बॅक्टेरियाची मॉर्फोलॉजी त्याने स्टडी केलेली होती. अशा प्रकारच्या बॅक्टेरियमची आर स्ट्रेन बॅक्टेरियम अँड एस स्ट्रेन बॅक्टेरियम. म्हणजेच एस स्ट्रेन बॅक्टेरियाच्या भोवताली वॉल आहे आणि ती कंटिन्युअस वॉल आहे, युनिफॉर्म वॉल आहे आणि याच्या भोवताली भित्तिका जी आहे ती रफ झालेली आहे. अँड सच टाइप ऑफ एस स्ट्रेन बॅक्टेरियम इज ऑल्सो नोन एज virulent bacterium. Virulent bacterium and R strain bacterium is known as avirulent bacterium. यालाच म्हटलं जातं अविरुलंट बॅक्टेरियम. S strain bacterium is known as pathogenic bacterium. Pathogenic bacterium. आणि आर स्ट्रेन बॅक्टेरियालाच म्हटलं जातं नॉन पॅथोजेनिक बॅक्टेरियम. हे रोग निर्माण करत नाही, नॉन पॅथोजेनिक. या बॅक्टेरियाच्यामुळे रोग निर्माण होणार नाही आणि या बॅक्टेरियामुळे रोग निर्माण होतो, कारण याच्या भोवताली कवच आहे, सेलवॉलचं कवच आहे आणि त्याच्यामुळं तो इन्फेक्शन करू शकतो आणि तो डिसीज निर्माण करतो बॅक्टेरिया. त्याला म्हणतो आपण निमोनिया. कोणता डिसीज कॉज करतो? निमोनिया. निमोनिया डिसीज कॉज करतो. सो ग्रिफिथ वॉज परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन द बॅक्टेरिया and experiment was performed in vivo experiment. In vivo experiment. In vivo experiment. Griffith performed experiment on the bacteria in vivo. What is mean by in vivo experiment? In vivo experiment कशाला म्हणायचं? जो प्रयोग सजीवाच्या बॉडीमध्ये केला जातो त्याला म्हटलं जातं इन विवो एक्सपेरिमेंट. द एक्सपेरिमेंट विच इज परफॉर्म इनसाइड द लिव्हिंग बॉडी नोन एज इन विवो एक्सपेरिमेंट. जो प्रयोग प्राण्याच्या बॉडीमध्ये केलं जातं किंवा सजीवाच्या बॉडीमध्ये केलं जातं त्याला म्हटलं जातं इन विवो एक्सपेरिमेंट. पण त्याचा दुसरा एक्सपेरिमेंट कोणता असतो? In vitro experiment. When the experiment performed in the laboratory in the non-living thing or any living body. But Griffith was performed experiment on the Streptococcus bacteria in the living body of mice. In the living body. In living body of mouse or mice. उंदराच्या बॉडीमध्ये हे एक्सपेरिमेंट केले गेलेले आहे. कुणावरती एक्सपेरिमेंट केला गेलेला आहे? याच्यावरती एक्सपेरिमेंट उंदराच्या बॉडीमध्ये केला गेलेला आहे, म्हणून त्याला म्हटलं जातं इन विवो एक्सपेरिमेंट. हा प्रयोग परीक्षेमध्ये विचारला जाऊ शकतो.
Which type of experiment performed by Griffith? Griffith was performed in vivo experiment. Griffith performed experiment on the bacteria Streptococcus pneumoniae. Griffith performed experiment on the bacteria Streptococcus pneumoniae. There are two forms of Streptococcus pneumoniae bacteria. One form is smooth-walled and another one is rough-walled. This is the smooth-walled bacterium. This is known as smooth-walled bacterium. Smooth-walled bacterium. And this bacterium is rough-walled bacterium. Rough-walled bacteria. अशा प्रकारचे बॅक्टेरियावरती त्यांनी एक्सपेरिमेंट केला आणि प्रूव्ह करून दाखवलं की वन फॉर्म ऑफ बॅक्टेरियम मे कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म. आता हे मॉर्फॉलॉजी कशामुळे असेल? हे जे स्वरूप आहेत बॅक्टेरियाचे कशामुळे आलेले असतील? ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल. सो प्रिन्सिपल ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन, स्वरूप बदलण्याचं तत्व, बॅक्टेरियामध्ये स्वरूप बदलण्याचं तत्व काय आहे हे त्यांनी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यालाच म्हटलं जातं ट्रान्सफॉर्मेशन. इट मीन्स रफ वॉल्ड बॅक्टेरियम मे कन्वर्टेड इनटू स्मूथ वॉल्ड बॅक्टेरियम ड्यू टू द एंट्री ऑफ ऍक्टिव्ह प्रिन्सिपल ऑर जीन इनसाइड द रफ वॉल्ड बॅक्टेरियम. जर समजा या बॅक्टेरियाच्या मध्ये जीन जर आतमध्ये गेला, तो जीन याच्यामध्ये जातो आणि इथं हे मॉर्फॉलॉजी चेंज करून टाकतो. त्या चेंज होण्याच्या, मॉर्फॉलॉजी चेंज होण्याच्या प्रक्रियेला ट्रान्सफॉर्मेशन असं म्हटलं जातं. मॉर्फॉलॉजी चेंज होण्याच्या याला काय म्हटलं जातं? ट्रान्सफॉर्मेशन. जसं एखादा व्यक्ती शेतामध्ये काम करत होता, त्याला खायला वेळेवर मिळत नव्हतं, काही नाही, अशा वेळेस काय करायचं? त्या व्यक्तीला चांगल्या ठिकाणी नेऊन ठेवायचं आणि दररोज खाऊ घालायचं, चांगलं खाऊ घालायचं. त्याच्यामध्ये बदल होते का नाही? बदल होतो. दिसायला गेलो तर काय, पुन्हा नंतर गोरा पान होतो, दिसायला फेंट दिसायला लागला, सुंदर दिसायला लागला, कपडे चेंज झाले, हेअरस्टाईल बदलली की झालं, बदलला आहे त्यानं, स्वरूप बदललं त्याचं. तोच आहे पण त्याच्यामध्ये थोडा बदल झालेला आहे. कशामुळं? ड्यू टू बॅलन्स डाएट. तशा प्रकारचं याच्यामध्ये हा एक बदल का झाला तर बघितलं गेलं त्याच्यामध्ये जेनेटिक मटेरियल आतमध्ये गेलं आणि याचं जेनेटिक मटेरियल ह्याच्यामध्ये जातं. ते कसं गेलं, त्याच्यावरती कसं ट्रान्सफर होतो तो एक्सपेरिमेंट केलेला आहे. ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. फ्रेडरिक ग्रिफिथ परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन द बॅक्टेरिया. बाय फॉलोइंग डिफरंट स्टेप वी हॅव टू स्टडी वन बाय वन. याच्यावरती आपल्याला अभ्यास करायचे. त्यांनी कशा पद्धतीने एक्सपेरिमेंट केलेला आहे याच्याबद्दल आपण पाहायचं आहे. हे पहा या ठिकाणी ग्रिफिथ वॉज बॅक्टेरियोलॉजिस्ट and he was perform experiment on the bacteria inside the living body of mice. So experiment is known as in vivo experiment. परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारला जातो इन विवो एक्सपेरिमेंट म्हणजे काय आहे. ऍक्च्युअल इन विवो एक्सपेरिमेंट म्हणजे काय आहे याचा अभ्यास केला जातो. इन विवो एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ्स इन विवो एक्सपेरिमेंट. या ठिकाणी पहा इन विवो एक्सपेरिमेंट कशा पद्धतीने केला गेलेला आहे. ग्रिफिथ मेड ए सोल्यूशन ऑफ rough walled bacteria in a container. Griffith was made a solution of rough walled bacteria. Made a solution of rough walled bacteria. या ठिकाणी रफ वॉल्ड बॅक्टेरियाची सोल्युशन बनवलं त्यांनी. अशा प्रकारच्या बॅक्टेरिया आहेत. कशा? रफ वॉल्ड बॅक्टेरिया.
solution of R strain bacteria. R strain bacteria. And what happened here? When the mice injected of this solution in the body, उंदराच्या बॉडी मध्ये इंजेक्ट केला गेला. This is healthy mice, healthy mouse, and in the healthy mouse body, the solution of R strain bacteria injected. येऊन त्याच्या बॉडीत टोचलं, इंजेक्शन दिलं त्याचं. कुणाचं इंजेक्शन दिलं? या ठिकाणी आर स्ट्रेन बॅक्टेरियाचं इंजेक्शन दिलं. आणि हा उंदीर थोड्या वेळाने बघितला, त्याच्यामध्ये त्या उंदराच्या बॉडीमध्ये कुठलाही फरक झालेला नाहीये. इट मीन्स माउस इज नॉट अफेक्टेड बाय such type of R strain bacteria. This mice or mouse may remain healthy. इंजेक्शन दिलं तरी सुद्धा त्याला काहीच झालं नाही, कुठलाच रोग झाला नाही, निमोनिया झाला नाही. आता का झालेलं नाही? Then extracted the blood, extracted and tested. याच्यामधलं ब्लड एक्स्ट्रॅक्ट केला, एक्स्ट्रॅक्ट अँड टेस्टेड. टेस्ट घेतली, ब्लड एक्स्ट्रॅक्टेडची टेस्ट घेतली. इन द ब्लड नो बॅक्टेरिया, नो आर स्ट्रेन बॅक्टेरिया. त्याच्या ब्लड मध्ये कुठल्याही प्रकारचे आर स्ट्रेन बॅक्टेरिया दिसलेच नाहीत. इट मीन्स when the R strain bacteria enter into the mice body, that may kill due to antibody. त्याच्यामुळे काय झालं? ते बॅक्टेरिया मरून गेलेले असावेत. असं ब्लड काढून बघितलं थोड्या वेळाने तर ती बॅक्टेरियाच दिसले नाही. मेलं ते उंदीर मेलं नाही, त्या उंदराने त्या बॅक्टेरियाला मारून टाकलं ड्यू टू रफवॉल्ड बॅक्टेरियम. हे रफवॉल्ड बॅक्टेरियम इंजेक्ट केलेले होते. असा हे बॅक्टेरियम होता, तो रफवॉल्ड बॅक्टेरियम होता. असा रफवॉल्ड बॅक्टेरियम होता. आणि इंजेक्ट केलं तरीही त्याला काही फरक पडला नाही. Now in the another experiment, Griffith has performed experiment on the bacteria of another form. Solution made by using the nutrient media and rough-walled bacteria. Not rough-walled bacteria, smooth-walled bacteria used. Solution of smooth-walled bacteria used. Solution of smooth-walled bacteria used. Smooth-walled bacteria. It means S strain bacteria. S strain bacteria utilized, and the S strain bacteria solution of S strain bacteria injected into the mice body. या उंदराच्या बॉडी मध्ये पुन्हा हे इंजेक्ट केलं. उंदराच्या बॉडी मध्ये इंजेक्ट केलं. काय इंजेक्ट केलं? such type of syringe utilized and injected into the mice body. याच्या बॉडी मध्ये इंजेक्ट केलं गेलं. S strain bacteria injected into the healthy mice. याच्यामध्ये इंजेक्ट केला. And after some time, the Griffith observed that the mice becomes dead. Mice become dead. मरून गेला. कशामुळे गेला? इंजेक्शन दिलं एस स्ट्रेन बॅक्टेरियाचं, त्याचा लगेच ते काय झालं, त्याला लगेच थंडी ताप आली, निमोनिया झाला, ताप आली आणि लगेच तो थोड्या वेळाने मरून गेला. अँड ब्लड टेस्टेड,
blood tested. Blood tested dead mice, blood tested and observed that in the blood there was smooth walled bacteria, S strain bacteria. S strain bacteria positive आले त्या ठिकाणी. It means the bacteria remain alive when injected into the mice. मग इथं काय झालं, उंदीर मेला आणि बॅक्टेरिया जिवंत राहिला. कशामुळं? या स्मूथ वॉलमुळं. आणि मग त्याने दोन प्रकारच्या बॅक्टेरिया बघितल्या, या पॅथोजेनिक आहेत रोग निर्माण करणाऱ्या, आणि हा बॅक्टेरिया कसे येतं, रोग निर्माण करणाऱ्या नाही. मग काय केलं त्यांनी, दी हीट किल्ड सोल्युशन घेतला. हीट किल्ड सोल्युशन, हीट किल्ड एस्ट्रेन बॅक्टेरिया घेतला. हीट किल्ड म्हणजे त्याला तापमान वाढवलं, उकळलं पाण्याला, 60 डिग्री सेल्सिअसला पाणी उकळलं इथं, आणि सोल्युशन केलं. हीट किल्ड बॅक्टेरिया, एस्ट्रेन हीट किल्ड बॅक्टेरिया. इथं काय केलं, हीट किल्ड एस्ट्रेन बॅक्टेरियाचं सोल्युशन बनवलं. बॅक्टेरियाला मारला. कोणत्या बॅक्टेरियाला? हीट किल्ड एस्ट्रेन बॅक्टेरिया. हीट किल्ड एस्ट्रेन बॅक्टेरिया. हीट किल्ड एस्ट्रेन बॅक्टेरियाचं सोल्युशन बनवलं आणि त्याच्यामध्ये स्मूथ वॉल्ड बॅक्टेरिया टाकल्या. त्या अशा स्मूथ वॉल्ड बॅक्टेरिया टाकल्या, which was alive. Heat killed estrine bacteria and rough wall bacteria introduced into this solution. याच्यामध्ये काय केलं, अगोदर स्मूथ वॉल्ड बॅक्टेरियाचं सोल्युशन बनवलं, त्याला मारून टाकलं त्या बॅक्टेरियाला, हीट किल्ड म्हणजे गरम करून. पुन्हा नंतर त्याचं काय केलं, थंड केलं पाणी, आणि आर स्ट्रेन बॅक्टेरिया पुन्हा काय केलं, आर स्ट्रेन बॅक्टेरिया पुन्हा ही अलाइव म्हणजे जिवंत, अलाइव आर स्ट्रेन बॅक्टेरिया. अब डिप्लोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी. Streptococcus pneumoniae bacteria solution made first heat killed bacteria and alive R strain bacteria. Heat killed strain bacteria, alive R strain bacteria याचं मिक्सचर बनवलं. म्हणजे याचं मिक्सचर बनवलं. कोणते कोणते, या ठिकाणी हे या कसे येतात, हीट किल्ड आहेत, पण हे कसे येतात, स्मूथ वॉल्ड, हीट किल्ड. हे कोणते येतात, एस्ट्रेन बॅक्टेरिया, एस्ट्रेन. प्लस कोणतं सोल्युशन घेतलं मध्ये, दुसरे बॅक्टेरिया कोणत्या घेतल्या, आर स्ट्रेन बॅक्टेरिया, म्हणजे ही आर स्ट्रेन बॅक्टेरिया. हे कसे येतात, अलाइव्ह बॅक्टेरिया, हे अलाइव्ह आहे, जिवंत आहे. या दोघांचं मिक्सचर बनवलं. Mixture of the heat killed estrine bacteria and alive rough wall bacteria injected into the mice body. अशा पद्धतीनं या हेल्दी उंदराच्या बॉडीमध्ये काय केलं, इंजेक्ट केलं. असं इंजेक्ट केलं, उंदराला टोचायला लागलं. कोणतं मिक्सचर, इंजेक्ट केलं. उंदराला त्रास होत होता, पण काय करणार, एक्सपेरिमेंट चालू होता. कशावरती, बॅक्टेरियावरती. कोणत्या बॅक्टेरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी. कोणत्या, कुणाच्या बॉडीमध्ये, उंदराच्या बॉडीमध्ये. म्हणून इन विवो एक्सपेरिमेंट म्हटलेलं आहे. या ठिकाणी उंदराला इंजेक्ट केला. काही वेळाने उंदीर बघितला, काही वेळाने उंदराला हे झालं, ताप आला, आणि उंदीर काही वेळाने सिम्पटम्स दाखवला. कोणते सिम्पटम्स, निमोनियाचे सिम्पटम झाला, आणि उंदीर पुन्हा मेला.
उंदीर मेला, शेपटी खाली पडली, झोपला उंदीर, बेशुद्ध पडला, पुन्हा नंतर मेला उंदीर, है ना. हे तर की हे स्ट्रेन बॅक्टेरियाला तर मारून टाकलं, तर हा स्ट्रेन बॅक्टेरिया रोगच निर्माण करणारा नाहीये. बघितलं त्यांनी एक्सपेरिमेंट. अँड ब्लड टेस्टेड, याचं ब्लड काढून टेस्ट घेतलं, त्यावेळेस स्ट्रेन बॅक्टेरिया दिसल्या, अलाइव्ह स्ट्रेन बॅक्टेरिया दिसल्या. स्ट्रेन बॅक्टेरिया आर अवेलेबल इन दी killed bacterium which was injected, killed strain bacteria and alive rough-walled bacteria. मग इथून कुठून आल्या या बॅक्टेरिया? रफ-वॉल्ड बॅक्टेरिया जिवंत होत्या आणि मेलेल्या होत्या. रफ-वॉल्ड बॅक्टेरिया जिवंत होत्या आणि स्ट्रेन बॅक्टेरिया मेलेल्या होत्या. दोघांचा कॉन्टॅक्ट आला आणि त्याच्यामध्ये काय झालं? दी जेनेटिक मटेरियल ऑफ या स्ट्रेन बॅक्टेरिया, हीट किल्ड स्ट्रेन बॅक्टेरिया, याच्यामधलं जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक प्रिन्सिपल एंटर into the body of alive strain bacteria. And what will happen here? This genetic material develop the wall around the bacterium, smooth wall around the bacterium. याचं कन्वर्शन झालेलं आहे ड्यू टू एंट्री ऑफ ऍक्टिव्ह प्रिन्सिपल, म्हणजेच स्ट्रेन बॅक्टेरिया झालेली, हे अलाइव्ह स्ट्रेन बॅक्टेरिया. Such type of experiment performed by Griffith and concluded that active principle from heat-killed bacterium transfer into the alive strain bacterium, where that principle acts as gene and develop the smooth wall around the rough-walled bacterium. And so rough-walled bacterium converted into smooth-walled bacterium due to the entry of active principle is known as transformation. त्यालाच म्हणलं जातं ट्रान्सफॉर्मेशन. या फिनॉमिननला काय म्हणलं जातं? ट्रान्सफॉर्मेशन. This phenomenon is known as transformation. Conversion of R strain bacteria into the S strain bacteria due to the entry of active principle into the R strain bacteria from the heat killed strain bacteria. That is known as transformation. म्हणजे जिवंत असलेले रफ वॉल्ड बॅक्टेरिया म्हणतात आणि मेलेला कोणता होता? स्मूथ वॉल्ड बॅक्टेरिया, स्ट्रेन बॅक्टेरिया. पण त्या मेलेला बॅक्टेरिया जिवंत बॅक्टेरिया सोबत राहिलेला आहे. मेलेला बॅक्टेरिया चिटकलाय कुणाला? रफ वॉल्ड बॅक्टेरियाला. मेलेला स्ट्रेन बॅक्टेरिया हा मेलेला आहे, याला चिटकलाय सोल्युशन मध्ये. चिटकल्याबरोबर त्याच्यातलं काही जेनेटिक मटेरियल आतमध्ये गेलं आणि त्याच्यामुळे काय झालं? तो जीन जाऊन बसला मध्ये आणि वॉल निर्माण करणारे जीन ऍक्टिव्ह झाले आणि रफचं स्मूथ वॉल्ड बॅक्टेरियम झालं आणि याला म्हटलं जातं ट्रान्सफॉर्मेशन. सो हिअर ग्रिफिथ वॉज concluded that due to entry of active principle into the rough-walled bacterium converted into smooth-walled bacterium, and this type of conversion is known as transformation. अशा प्रकारच्या कन्व्हर्शनला काय म्हणायचं? ट्रान्सफॉर्मेशन. स्वरूप बदलणे. कशामुळे स्वरूप बदललं? तो ऍक्टिव्ह प्रिन्सिपल म्हणजे जेनेटिक मटेरियल आतमध्ये गेलं. बट Griffith was unknown about the biochemistry of genetic material. Griffith was unknown about the biochemistry of genetic material. He was unable to explain the chemical nature of the active principle genetic material. ग्रिफिथनं हा सांगू शकला नाही ते कोणतं केमिकल आहे, आयदर प्रोटीन आहे की कार्बोहायड्रेट आहे की डीएनए आहे की आरएनए आहे, याच्याबद्दल त्यांनी सांगितलेलं नाही. ओनली ही एक्सप्लेन दॅट
due to the entry of the active principle from heat-killed smooth wall bacterium into the rough wall bacterium, the rough wall bacterium converted into smooth wall bacteria. एवढं सांगितलेलं आहे त्यांनी. म्हणजे मेलेल्या बॅक्टेरिया मधला जीन त्या जिवंत असलेल्या आर स्ट्रेन बॅक्टेरियामध्ये गेला आणि आर स्ट्रेन बॅक्टेरियममध्ये बदल झाला आणि त्याला आर स्ट्रेन बॅक्टेरियाचं कन्व्हर्शन एस स्ट्रेन मध्ये झालेलं आहे. यालाच ट्रान्सफॉर्मेशन असं म्हटलेलं आहे. स्वरूप बदललं, त्याचं रूप बदल नाही त्याला म्हणतो आपण. या रूप बदलण्याच्या प्रक्रियेला ट्रान्सफॉर्मेशन असं म्हटलं जातं. सो हायलाइट्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. Griffith was performed experiment on the bacteria inside the body of living mice to know the principle of transformation. So such type of experiment is in vivo experiment, not in vitro experiment, in vivo experiment. Griffith was not performed experiment on the mice body. Griffith was performed experiment on the bacteria Streptococcus pneumoniae inside the body of mice. Thank you.